වතු කරේ ඉන්න දේශපාලන නායකයොත් එක්ක අපිට යම් ප්‍රඥාප්තියකට අත්සන් කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. අපි දන්නවා හැමදාම එයාගේ සහයෝගය අපිට ලැබුණා. ඒ වගේම වතු කරේ ඉන්න ජනතාව වෙනුවෙන් අපේ රජයක් යටතේ අපිට කරන්න පුළුවන් උපරිම සේවය ඒගොල්ලෝ ප්‍රශ්න විසඳන්න, ඒගොල්ලන්ට ඉඩම් දෙන්න, ගෙවල් ටික හදන්න, ඒ අවශ්‍ය කටයුතු සියල්ල අපි කරන බවට අපි ප්‍රතිඥා දෙනවා. මම හිතන ඓතිහාසික අවස්ථාවක් මම දැක්ක අපි දන්නවා අවුරුදු 200 කාල සීමාව තුළ මේ වතුකම් කර ජනතාව විශේෂයෙන්ම අපේ රටට ඒ වගේම රටේ ආර්ථිකය ඩගා හිටවන්න විශාල වැඩ කොටසක් කරපු ජනතාවක්. ඉතින් අපි දන්නවා පහුගිය කාල සීමාව තුළදී මේ වතුකම් කර ජනතාවට යම්කිසි සාධාරණයක් කිසිම ආණ්ඩුවකින් සිද්ධ වුණේ නැහැ කියන එකත් මම මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසාම තමයි අපේ පක්ෂයේ නායක ගරු සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා විශේෂයෙන්ම වතුකම් කරු සම්බන්ධ අපේ ඉන්න දේශපාලන පක්ෂ නායකයෝ ඒ වගේම ඒ ශේෂ්ත්‍රවල දිස්ත්‍රික්කවල ඉන්න අපේ පක්ෂයේ ඉන්න පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු සියල්ලම කැඳවලා ඒ සම්බන්ධ මූලික සාකච්ඡා කීපයක් පැවැත්වුවා මේ වතුකම් කර ජනතාවගේ ඉදිරි කාලයේදී. ඒ අයගේ සුබ සාධනී, ඒ වගේම මේ අයගේ නිවාස ප්‍රශ්න, ඒ වගේම මේ අයගේ ඉඩම් ප්‍රශ්න, ඒ වගේම මේ අයගේ රැකියා ප්‍රශ්න සම්බන්ධව අපි මොකද්ද අනුගමනය කරන ක්‍රියාමාර්ගය කියලා. ඉතින් ඒ අනුව මම හිතන්නේ අපේ ගරු සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයාගේ උපදේශ අනුව ඒ සම්බන්ධව මම හිතන්නේ අපි වතුකම් කරුවන්ගේ සුබ සාධනය වෙනුවෙන් ඒ වගේම එයාගේ ඉදිරි කටයුතු වෙනුවෙන් අපි යම්කිසි ප්‍රඥප්තියක් සකස් කෙරුවා. ඒ වගේම අපේ බලයටපත් වුණාම අපි කොයි ආකාරයෙන්ද අපේ වතුකම් කරු ජනතාව වෙනුවෙන් මේ සේවය ඉෂ්ට කරන්න කියලා. ඒ ඓතිහාසික ප්‍රඥප්තිය අත්සන් කිරීම තමයි අද දවසේ සිද්ධ වුණේ. ඉතින් ඒ සඳහා මම හිතන්නේ වතුකම් කරු ජනතාව නියෝජනය කරන, වතු සේවක ජනතාව නියෝජනය කරන විශේෂයෙන්ම අපේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන අපේ මනෝ ගණේෂන් මැතිතුමා, ඒ වගේම දිගම්බරම් මැතිතුමා, ඒ වගේම රාධකෘෂ්ණන් මැතිතුමා විශේෂයෙන්ම අපේ පහත රට විශේෂයෙන්ම අපි කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය, ඒ වගේම රත්නපුර මහනුවර දිස්ත්‍රික්ක නියෝජනය කරන අපේ දේශපාලන නායකයෝ ගණනාවක් මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඒ සියලුම දෙනා මේකට සම්බන්ධ වුණේ මොකද අපි හැමදෙනාම දන්නවා මේ වතුකම් පුර ජනතාවට සාධාරණ ඉෂ්ට කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපිට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. අපේ ගරු නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ තමයි මේ යම්කිසි හැඟීමක් තියෙන්නේ මේ වතුකම් කර ජනතාවට යම්කිසි සේවයක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා ඉදිරි කාලයේදී එතුමාගේ නායකත්වයට එතුමාගේ ජනාධිපතිත්වයට යටතේ අපි මේ වතුකම් කර ජනතාවට ඒ අපි අද අත්සන් කරපු ආකාරයටම ඒ සේවය නොපිරිලා ඉෂ්ට කරනවා කියන එක මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරගන්න. இன்று ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தலைவர் சஜித் பிரேமதாசா தலைமையிலே நாங்கள் ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்திருக்கின்றோம். மலை மக்கள் வந்து 2 வருட காலமாக இந்த மக்கள் கூலி தொழிலாக வாழ்ந்து கொண்டு வருகின்றார்கள். ஆகவே இவங்களுக்கான வீடு உரிமை இல்லை, நில உரிமை இல்லை. நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில் நாங்கள் ஓரளவு வீட்டு உரிமை, நில உரிமை பெற்றுக் கொடுத்தோம். அதை எங்களுக்கு தொடர்ந்து செய்ய முடியவில்லை. அதனால் நாங்கள் எதிர்காலத்தில் சஜித் பிரேமதாஸ் அவருடைய தலைமையில் அமைக்கின்ற ஆட்சியிலே மக்களுக்கு கட்டாயமாக சிறு தோட்ட உரிமையில் ஆக்குறதும் அவர்களுக்கான காணி உரிமையும் பெற்றுக் கொடுக்க இருக்கிறோம். எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கின்றது. சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்கள் அவருடைய அப்பா ரணசிங்க பிரேமதாஸ் அவர்கள் எங்களுடைய மக்களுடைய குடியுரிமையிலே பறிக்கும் பொழுது மீண்டும் அந்த குடியுரிமையை பெற்றுக் கொடுத்தவர் அவர். அதே மாதிரி அவருடைய மகனும் எங்கள் மக்களுக்கு நல்ல செய்வான நம்பிக்கையோடு அவருக்கு எங்களுடைய ஆதரவை கொடுக்கணும். கட்டாயமாக எதிர்காலத்தில் வருகின்ற ஜனாதிபதி தேர்தலில் அவர் வெற்றி பெறுவார். வெற்றி பெற்ற பிறகு மலை மக்களுக்கான நில உரிமையும் சிறு தோட்ட உரிமையும் ஆக்கி கொடுப்பதாக நாங்கள் வாக்குறுதி மக்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம். கட்டாயமாக எங்கள் மக்கள் எங்களை நம்பணும். நல்லாட்சி அரசாங்கத்திலே நாங்கள் சொன்னதை செஞ்சுருக்கோம். அதே மாதிரி எதிர்காலத்தில் அமைகின்ற அரசாங்கத்தில் கட்டாயமாக இந்த மக்களுக்கு இந்த நாங்கள் கூறிய விடயங்களை செய்து கொடுப்போம்னு நம்பி கூறுகின்றேன். இன்று ஐக்கிய மக்கள் சக்திக்கும் தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணிக்கும் இடையிலே ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தப்பட்டது. அதிலே விசேஷமாக தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய எதிர்கால வாழ்க்கை, அவர்களுடைய எதிர்கால எதிர்பார்ப்பு என்ன என்பதை நாங்கள் கௌரவ சஜித் பிரேமதாச அவர்களுக்கு எடுத்துரைத்து அதன் மூலமாக ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தை இன்று நாங்கள் கைச்சாத்திட்டு இருக்கின்றோம். அதன் அடிப்படையிலே எதிர்கால சந்ததியின், அதாவது தோட்ட தொழிலாளர்கள், பெருந்தோட்டத்திலே வசிக்கின்ற மக்களுக்கு அவர்களுடைய வாழ்க்கை தரம் உயர்த்தப்பட வேண்டும், அவர்கள் விவசாயிகளாக அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும், அவர்களுடைய காணி உரிமையை பெற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும், வீடுகள் கட்டி கொடுக்கப்பட வேண்டும். அதற்காக ஒரு விசேஷ செயலணியை உருவாக்குவதற்காக கௌரவ சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்கள் இன்று உறுதியளித்திருக்கின்றார்.
இந்த ஐக்கிய மக்கள் சக்தி இன்று ஆட்சிக்கு வரும் பட்சத்திலே ஒரு ஜனாதிபதி செயலணி அல்லது ஒரு புதிதாக செயலணியை உருவாக்கி அதன் மூலம் அந்த மக்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதை அவர் உறுதியாக சொல்லியிருக்கின்றார். அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இன்று அதுக்கு கையெழுத்திட்டு அவர்களுக்கு அவர்களுடைய அந்த வேலை திட்டத்திற்கு அனுமதி வழங்கியிருக்கின்றோம். தமிழ் கூட்டணி என்ற அடிப்படையிலே ஐக்கிய மக்கள் கூட்டணிக்குள்ளே பிரதான பங்காளி கட்சியாக எதிர்க்கட்சி தலைவர், ஐக்கிய மக்கள் கூட்டணி தலைவர் சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்களுடன், அதே போல் அந்த கூட்டணியின் பொதுச் செயலாளர் அஜித் பந்து பண்டார் அவருடன் புரிந்துணர்வு ஏற்படுத்தி கொண்டு அது மூலமாக எங்களது நாங்கள் பிரதிநிதிப்படுத்தக்கூடிய மலைய தமிழ் மக்களின் அரசியல், சமூக, பொருளாதார, கலாச்சார அபிலாஷைகளை இலங்கை என்ற அடையாளத்துக்குள்ளே, இளைஞர் என்ற அடையாளத்துக்குள்ளே கொண்டு வரும் ஒரு எண்ணப்பாட்டை தான் இங்கே வெளிப்படுத்தியிருக்கிறோம். அரசியல் ரீதியாக, சமூக ரீதியாக, பொருளாதார ரீதியாக, கலாச்சார ரீதியாக நாங்கள் ஒதுக்கப்பட்ட மக்களாக இருக்கிறோம். 200 வருடங்களை நாங்கள் நாட்டிலே உழைத்து ஓய்ந்து போயிருக்கிறோம். நடந்த 75 வருடங்களாக நாங்கள் சுதந்திர இலங்கைக்குள்ளே வாழ்ந்திருக்கிறோம். இருந்தாலும் கூட எங்களது சட்டப்பூர்வமாக நாங்கள் குடிமக்களாக இருந்தாலும் கூட அந்த குடியுரிமை முழுமையான குடியுரிமையாக இல்லை, முழுமையான குடியுரிமையாக வர வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் இந்த எண்ணப்பாடு இருக்கிறது. இது ரகசியம் கிடையாது. இது உண்மையிலே பகிரங்கமாக நாங்கள் இலங்கையராக இலங்கையின் தேசிய நீரோட்டத்துக்குள்ளே வருவதற்கான ஆரம்ப அடியைத்தான் இங்கே எடுத்து வைத்திருக்கிறோம். நன்றி.